Hi students, welcome back to your English class, and today we are going to start a new topic. Students, what are you seeing in this picture? I can notice a blind person. You know very well about it that a blind person has a number of hardships. So students, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਬਲਾਈਂਡ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ट्राई करो, इमेजिन करो, खुद आईज क्लोज करके चलने की कोशिश करके देखो, तुसी कुछ कदम तो अगे चलना भी तुहाडे लई मुश्किल हो जाएगा। तो एक ब्लाइंड परसन लई किन्नियां ज़्यादा हार्डशिप्स हुंदियां होणगीआं, किस तरह वो मैनेज करदा है, ये तुसी इमेजिन कर सकते हो। स्टेयर्स उतरना, चलना, ईवन कॉमन लाइफ दे विच हर जो अपनी रूटीन है, हर जो अपना काम है उस दे विच उसनूं तकलीफ किन्नी हुंदी होएगी, किस तरह वो मैनेज करदा होएगा, ਤਾਂ ਇਹ हर चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ फील होएगी ਜਦੋਂ अपने आप ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ जगह ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ देखोगे, इमेजिन करोगे। आइज़ ਤੇ पट्टी बन के ਤੁਸੀਂ ट्राई करो ਚੱਲਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा कि ਤੁਸੀਂ 2 कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। तो ਅੱਜ जो ਆਪਾਂ अपना नेक्स्ट टॉपिक करन जा रहे हैं वो कुछ ऐसे ही ब्लाइंडनेस और ਉਹਦੀ हार्डशिप ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड है। एक ऐसे पर्सन ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड है जिस ने एक्चुअली अपने टैलेंट ਨੂੰ जो पॉलिश किया, उसका जो फेमस होया वो होया ही अपनी ब्लाइंडनेस तो बाद है। यस, दिस इज़ ट्रू। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪੋਇਟ, जॉन मिल्टन। इंग्लिश पोएट बहुत ही ग्रेट हुए ने। आफ्टर शेक्सपियर ही वाज कंसीडर द ग्रेट इंग्लिश लिटरेरी फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, जॉन मिल्टन एक ऐसी पर्सनैलिटी होए ने जिन्ना दी हाफ ऑफ द एज विच, यानी कि 42-43 ईयर्स तक उन्होंने लाइफ बड़ी अच्छी कड्डी, पर 1652 का जो ईयर सी उन्होंने लिए अच्छा नहीं सी। 43 दी एज विच, 42-43 नियर अबाउट एज दे विच उन्हों दी आईसाइट बिल्कुल ही खत्म होगी। नो डाउट ही वॉज अ ग्रेट राइटर, पहला भी वो लिखते सी, उन्होंने अपना जो टैलेंट सी राइटिंग ऑफ पोएट्री, एसेइस्ट भी सीगे वो, तो बड़ा अच्छा पॉलिश किया। बट ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਦ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜੋ ਜੌਨ ਮਿਲਟਨ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਲੋਸਟ ਐਂਡ एपिक पोइट्री, लॉन्ग नैरेटिव पोएम, एक बहुत लंबी पोएम पैराडाइज लॉस्ट जिस तो बहुत ज़्यादा फेमस होए, वो भी उन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस तो पोएम अज आप उन्हों की करन जा रहे हैं, वो भी उन्होंने ब्लाइंडनेस तो बाद ही लिखी। इवन ये कह लीए कि ये पोएम उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल है, तो ये कहना भी कुछ गलत नहीं होएगा, क्योंकि दिस पोएम इज रिलेटेड टू हिज ब्लाइंडनेस, जिस दे विच उन्होंने लेमेंटेशन और मेडिटेशन दोनों ही हाईलाइट किए अपने। सो दैट्स द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। लैट्स बिगेन अ पोएम। देखिए इस पोएम दे विच कि की कहंदे ने वो। तो पोएम बड़ी सिंपल है, इट्स अ सोनेट। सोनेट क्या हुंदा बेटा? सोनेट एक ऐसी पोएम जो कि वैल प्लैंड बट 14 लाइन्स दे विच लिखी जावे। 14 लाइनां हुंदियां ने, पर उस दे विच जो पोएट है अपनी पूरी गल कह जांदा है। एंड इट इज़ कॉल्ड द सोनेट 19 ऑफ मिल्टन। उन्होंने जिन्ने भी सोनेट लिखे 19th सोनेट है उन्हों का,
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਔਨ ਹਿਸ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ। ਦ ਪੋਇਮ ਇਜ਼, ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੈਟ ਇਟਸ ਐਨ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਪੋਇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸ ਹੇਅਰ ਇਜ਼, ਵਨ ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ ਹਾਊ ਮਾਈ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਸਪੈਂਟ। ਵੈਨ ਆਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੰਸੀਡਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਮਾਈ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਸਪੈਂਟ। ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਬਲਬ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਆਈਸਾਈਟ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਪੈਂਟ ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। तो when I consider how my light is spent, half my days in this dark world and wide, mean before, क्योंकि ਇਹ ਪੈਟਰਾਰਕਨ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਟੈਲੀਅਨ ਟੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਮੀਨਸ ਬਿਫੋਰ, ਬਿਫੋਰ ਹਾਫ ਮਾਈ ਡੇਜ਼, ਹਾਫ ਮਾਈ ਡੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਾਈਡ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਡਾਰਕ ਹਨੇਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਵਰਲਡ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਾਈਡ ਔਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਨ ਟੈਲੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡੈਥ ਟੂ ਹਾਈਡ, ਲੋਸਟ ਵਿਦ ਮੀ ਯੂਜ਼ਲੈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਟੈਲੈਂਟ, ਟੈਲੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਆਰਟ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੋਇਟਰੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਟੈਲੈਂਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਅੰਧੇ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਬਸਟੈਕਲ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੋਸਟ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਵਿਦ ਮੀ ਯੂਜ਼ਲੈਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਾਂ। ਤੋ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਫਸਟ ਸਟੈਂਜ਼ਾ, ਫਸਟ 4 ਲਾਈਨਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡੈਥ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।